ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ದರ್ಬಾರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ಫೈನಲಿ ತಲೈವಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೀಗ ತಲೈವಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡಬೇಕು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೀಗ ತಲೈವಾ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಎಂಜಿಆರ್ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಸಾಧನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನ ತಂದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ಹೀಗೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಂಜಿಆರ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿ ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ಲಿ, ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. நான் விஜயை நான் இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டா அது எனக்கு நல்லது இல்லை. கெட்ட பேர் விஜய் என்ன பற்றி கம்பேர் பண்ணிட்டா அவருக்கு நல்லது இல்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போகிறாங்க, அது இன்னும் இவ்வளோ சின்ன வயசுல 52 வயசுல எம்ஜிஆர் என்டிஆர் சாதனை பண்ணுறதை விட அதை விட ஜாஸ்தி கம்ப்ளீட்டாக சென்டர் பிஜேபி எவ்வளோ பெரிய பவர்ஃபுல் சென்டர், இங்கே 2 பெரிய கட்சிகளை எதிர்த்து தனி ஆளை ஜெயிச்சிருக்காங்க. அது நம்ம சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து எனக்கு அது பொறாமை இல்லை, ஒரு ஆச்சரியம் கலந்த ஒரு சந்தோஷம். அப்படியே யார் அப்ரிஷியேஷன் சூப்பர். ஸோ அந்த பொறாமையும் இல்லை. விஜய் அவர்களுக்கு நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது ஜனங்க மத்தியில். டெஃபினட்டாக அந்த எதிர்பார்ப்பெல்லாம் அவரை சந்தித்து மக்கள் நல்லது செய்யணும், செய்வாங்கங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அவருக்கு அதிக வாழ்த்துக்கள். நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன், நான் விஜயை நான் இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டா அது எனக்கு நல்லது இல்லை. கெட்ட பேர் விஜய் என்ன பற்றி கம்பேர் பண்ணிட்டா அவருக்கு நல்லது இல்லை. சின்ன வயசுலேருந்து அவர் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவர் சிஎம் ஆனதில் எனக்கு என்ன போகிறாங்க, அது இன்னும் இவ்வளோ சின்ன வயசுல 52 வயசுல எம்ஜிஆர் என்டிஆர் சாதனை பண்ணுறதை விட அதை விட ஜாஸ்தி கம்ப்ளீட்டாக சென்டர் பிஜேபி எவ்வளோ பெரிய பவர்ஃபுல் சென்டர், இங்கே 2 பெரிய கட்சிகளை எதிர்த்து தனி ஆளை ஜெயிச்சிருக்காங்க. அது நம்ம சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து எனக்கு அது பொறாமை இல்லை, ஒரு ஆச்சரியம் கலந்த ஒரு சந்தோஷம். அப்படியே யார் அப்ரிஷியேஷன் சூப்பர். ஸோ அந்த பொறாமையும் இல்லை. விஜய் அவர்களுக்கு நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது ஜனங்க மத்தியில். டெஃபினட்டாக அந்த எதிர்பார்ப்பெல்லாம் அவரை சந்தித்து மக்கள் நல்லது செய்யணும், செய்வாங்கங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அவருக்கு அதிக வாழ்த்துக்கள். நான் முதலையே சொல்லியிருக்கேன், நான் விஜயை நான் இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டா அது எனக்கு நல்லது இல்லை. கெட்ட பேர் ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೋತಿದ್ದು ಬೇಸರವಾಯಿತು, ಹೀಗಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಕೊಳತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ನಾನು ಕೂಡ ಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ಗೆ ವಿಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆದ ನಂತರ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್. ಆ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಹಲವು ಕುತೂಹಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದೀಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೋತಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೊಳತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. அது கொஞ்சம் விமர்சனங்கள் வந்து ஸ்டாலின் சார் அவர்களே என்னுடைய 38-40 ஆண்டு நண்பர். எங்களுடைய நட்பு கொள்கைகள் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஜனநாயகத்தில் தோல்வி வெற்றி சகஜம். இருந்தாலும் ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்த குளத்தூரில் தோத்தது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது.
அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில், நட்பு முறையில் அவர் போய் நான் பார்த்தேன். அதுக்கு வந்து நான் வந்து எங்கள் விஜய் வந்து சிஎம் ஆகக்கூடாது, போர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து அங்கே போயிருக்காங்க. வேறு ஏதோ 2 பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் தான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேச ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை. ஸ்டாலின் சாரை போய் பார்த்தது, அது கொஞ்சம் விமர்சனங்கள் வந்தது. ஸ்டாலின் சார் அவர்களே என்னுடைய 38-40 ஆண்டு நண்பர். என்னுடைய நட்பு கொள்கைகள் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஜனநாயகத்தில் வந்து தோல்வி வெற்றி சகஜம். இருந்தாலும் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அந்த குளத்தூரில் வந்து தோற்றது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது. அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில், நட்பு முறையில் அவர் போய் நான் பார்த்தேன். அதுக்கு வந்து நான் வந்து எங்கள் விஜய் வந்து சிஎம் ஆகக்கூடாது, போர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து அங்கே போயிருக்காங்க. வேறு ஏதோ 2 பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் தான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேச ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை. ஸ்டாலின் சாரை போய் பார்த்தது, அது கொஞ்சம் விமர்சனங்கள் வந்தது. ஸ்டாலின் சார் அவர்களே என்னுடைய 38-40 ஆண்டு நண்பர். என்னுடைய நட்பு கொள்கைகள் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஜனநாயகத்தில் வந்து தோல்வி வெற்றி சகஜம். இருந்தாலும் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அந்த குளத்தூரில் வந்து தோற்றது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது. அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில், நட்பு முறையில் அவர் போய் நான் பார்த்தேன். அதுக்கு வந்து நான் வந்து எங்கள் விஜய் வந்து சிஎம் ஆகக்கூடாது, போர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து அங்கே போயிருக்காங்க. வேறு ஏதோ 2 பெரிய பார்ட்டியை வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில் தான் அதெல்லாம் பேச முடியுமா? அப்படி பேச ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை. ஸ்டாலின் சாரை போய் பார்த்தது, அது கொஞ்சம் விமர்சனங்கள் வந்தது.